कुछ बहुत अच्छे थे सिख जेडे सन ना वो बड़े पक्के जबान के बंदे सन लेकिन बाद में हुकूमत ही साथ शामिल हुए वो तारा सिंह का जो नारा लग्या ना उन्होंने वर्ग ला लिया तो उस तो बाद जेडे ना वो साढ़े दुश्मन हो गए वरना वो कहते थे तुसी इत्थे रहो तो जाओ ही ना वो कहते सन मेरे वाले साहब ने कहते थे कि तुसी ना जाओ तुसी और इस तो असी हरकत भी आखिरी टाइम आखिरी लम्हे विच कीती है उत्थे कि औरतों को कतल करते जान रहे सन सिख सिखा का हमला आया अचानक असी जा रहे सा अचानक उन्होंने हमला कर दिता तो फिर जेड़ा को काबू आया जे साढ़े बड़े बड़े कहते थे वो फलाने ओ तू फलाने तू कर रहा काम जानते सी उन्होंने जान लो अच्छी तरह जानते थे उन्होंने पिंडों के विच रहने वाले थे सिख हाँ तो उन्होंने शराबां पीतियां सी ते वो बस कि पकड़िया और मर्द नूं फड़िया जे जवान ने उसनूं सुनाउण दी कोशिश की ते दो तीन मिल के उत्ते छुरे मारे उन्होंने खत्म कर दिता। मेरे वाले साहब ने ते ठाई रखा तो मैं देखता रहा बचपन डे से नाल कि छोटे छोटे बच्चे आ मावां दे पिस्ताना नूं चूस रहे ने ते मावां मरिया हुई ने तुसी मंदिर देखा ये मंदिर मैं बहुत खूब देखे और मैंने हमेशा याद रहेगा। मैंने 9 साल तक सर्विस की थी सख्त ट्रेनिंग कमांडो की मैंने 12-14 जंप किए थे हवाई जहाज से कमांडो पैराशूट में और मुकम्मल जो है ना पैराट्रूपर बन गया था। वो मुझे मिल गई थी हर चीज़ थी। मेरी अखां इन्होंने देखा है कि खूह दे विच उत्ते खूह सी उहदे विच फिर बहुत सारिया औरतों ने छाल मारी। अस्सलाम वालेकुम सर जी वालेकुम सलाम जनाब की हाल चाल है तुहाडा? ठीक है जी ठीक है अल्लाह का शुक्र। अपना पहले नाम पूरा दस देना सानू। मेरा नाम है सरदार खान वल्द हाकम खान वल्द गुलाब खान। सही हो गया माशाल्लाह जी। केड़ी बरादरी अपनी? राजपूत बरादरी। राजपूत जी जी ते गोद केड़ी अपनी? पट्टी पट्टी। अज पुरानियां 47 तो पहले दी गल्लां पुछनियां तुहाडे को। हाँ मैं बहरहाल बच्चा था इतनी तफसील तो नहीं कर सकूँगा बहरहाल जो आप पूछेंगे मैं बताऊँगा भी। सही हो गया। पिंड केड़ा सी अपना पिछे? साडा पिंड सी जी काना। काना जी हाँ। ये मेरे नाल केड़े केड़े पिंड लगदे सी? नाल वो एक मैंने कहा बचपन में मैं निकला हूँ उधर से। हाँ जी। मैं छोटा सा था। हाँ जी। मेरा भाई नया नया हमारे वालिदैन ने कुआं बनाया था। अच्छा। तो नए नए कुएं में लेकर गया मैं भी छोटा सा था। उन्होंने मुझे मडेर पर बिठा लिया और खुद कुएं के अंदर छलांग लगा दी भाई ने। अच्छा। और मैं रोता रहा वो मंजर मुझे अभी तक याद है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब वहाँ उन्होंने खरबूजा फेंका था वो खरबूजा बाहर ले आया फिर मुझे खिलाया बाहर। वो उस वक्त उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि ये छोटा है कहीं यही ना गिर दे अंदर। लेकिन मैं महफूज आ वो बाहर निकल आए खरबूजा ले आया। पिंड दे नाल वैसे जेडे पिंड सी उन्हां दा नाम कोई याद है? कोई पिंड सी एक चंगी सी। हाँ जी। ते एक चगावा सी पिंड नेड़े नेड़े सन। अच्छा अच्छा अच्छा। जी नेड़े नेड़े पिंड सी। नेड़े नेड़े पिंड साडी बरादरी दे विच हो। जी जिला केड़ा सी पिंड दा तुहाडे दा? जिला कपूरथला है तहसील कपूरथला जिला जलंधर। अच्छा तहसील कपूरथला जिला जलंधर। जी जी। सही हो गया। पिंड किड्डा सी तुहाडा? मैं वही भी मैं कह रहा हूँ कि इलाका तो बहुत बड़ा था। हाँ जी। ज़्यादातर साड़ी राजपूतों की बरादरी थी अपनी साड़ियाँ ही ज़मीन से उधर काफ़ी हद तक। अच्छा अच्छा। हाँ जी ज़्यादा ज़मीन साड़ियाँ ही सन ते उहदे च असीं ज़्यादा रहिंदे सां। अच्छा अच्छा। साड़ी बरादरी समझो रहती राजपूतां दी बरादरी बल्कि साढ़े अपने रिश्तेदार अजीज
ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਹੈ ਸੀ? मैं वही कहता हूँ कि अभी उस शऊर को मैं नहीं पहुँचा था जहाँ उन सबको पहचान लूँ, लेकिन वहाँ मैंने सिख भी देखे हैं, हिंदू भी देखे हैं। हाँ जी। वो भाइयों की तरह, ये सिख तो और मुसलमान तो भाइयों की तरह बिल्कुल रहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। या। नदी नदी उसके पास से गुजरती थी, जो है तो उसके पास एक नदी गुजरती थी, नदी। पिंड दे कोलों? हाँ, अच्छा, पिंड दे कोलों नदी एक गुजरती? नदी गुजरती थी, ये यादें हैं मेरे को ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾੜੇ ਪਏ जी। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਯਾਦ? कहना बड़ी याद है जी, ਹਾਂਜੀ। बड़िया याद मैनू जिस वक्त ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਰੋਲੇ ਪਏ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਝੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੂੜੇਵਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਲਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਦਲੇਰ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੋਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਡੇ ਲੱਦ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਲੱਦ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ? ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ? ਜੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਹੂੰ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜਾਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬਗੈਰ ਡਾਂਗਾ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੱਟ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਚਲਾ, ਕਿਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਿਖਰ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼? ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਰਬ ਜਿਹੜੇ ਝੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਨ। ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਸੀ? ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਯੂਸਫ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਛੋਟਾ, ਮੇਰੀ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਉਮਰ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਫਰੂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਹੂੰ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸਤੇ ਦੀ ਸੀ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਤ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ, ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਧਿਆਂ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫੋੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਠਾਇਆ हुआ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੋੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੌਣ ਨਾ ਲੈਣ, ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਸਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ? ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ। ਸਹੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਪ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਂਪ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਜੀ। ਸਹੀ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਾਬਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਡੇ ਛੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਮਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲੋ चलते हैं। वो उन्होंने भी तलवारें शवारें निकाल दी ने, कहा देख लेंगे क्या होता है, चलो हमारे साथ चल पड़े। लेकिन आगे आकर फिर इनका गलबा हो गया, उन्होंने हमारे घेरे में ले लिया, पानी छोड़ दिया। पानी में ही रात की है मेरी वालदा ने, मैं तो मेरे वालद ने, नाल हमारे तमाम अजीज़ वकार थे। अच्छा। लेकिन ये जो
गड्ढे वगैरह लेके आए थे, वो निकल गए थे उनसे। हाँ, बाकी हम ही रह गए जो ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀ? बहुत मुश्किल। वो अज तक मैनू ये देख लो कि मैं छोटा सा बच्चा था, तो अज तक मैनू वो हर चीज़ ਨੂੰ ज़्यादा याद है, दोबारा याद नहीं करना पैंदा ਉਹਨੂੰ। ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸਨ ਸਿੱਖ। ਅੱਛਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਆਇਆ ਅਚਾਨਕ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਕਾਬੂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ, ਤੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਇਆ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ, ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਾਣ ਲਓ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਿੱਖ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਕਿ ਪਕੜਿਆ ਔਰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਛੁਰੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤੇ ਖੂਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ? ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੈਗਨੇ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਖੂਹ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮਰੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ, ਹਾਂ, ਜੋ ਸੀ ਰਸਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਦਾਦ ਦਾ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ थे। अच्छा। भी आ जाओ भाई, आ जाओ। मेरा बाप मुझे उठाए भी फिर रहा था, पूछता है भी आप बच्चे को कोई दो यार। अच्छा। खाने के लिए बच्चे को दो कोई। तो बहुत सारे मायूस भी होंगे सन लोग, कहते साढ़े कोई नहीं बच्चे आ, इन्ना आटा दे तो इन्ने बच्चे ने साढ़े को, तो असी कितों देवीए। लेकिन बहुत कई जड़े ना दे भी देंगे थे, कई पका के भी दे देंगे थे। तो फिर कई जगह तो रिश्तेदार आ जाते थे, तो मैं वैसे ही उन्होंने पैरा सा बच्चा सा, वो अपनी कुर्बानी दे देंगे सन तो मैनू दे देंगे सन। सही सही। हाँ जी। बाकी भाई भी नाल ही सी तुहाडे? मैं ਇਹ नहीं कह सकता, मेरा कला मेरे बाप ने मैनू रखा सी। भाई मेरा जड़ा ना, भाई यूसुफ बड़ा समझ सियाना से ना, ये दूसरे छोटे भैन भरावां सगों नाल लाई फिरन दिया सी। अच्छा। या अबू नूं कहंदा सी कि तुसीं इहनूं लै आओ ते अम्मी नूं ते बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ मैं लै जा नाल थोड़े थोड़े फासले चल रहे थे। सही हो गया। या आ जदों रस्ते 'ਚ ਸੀ जी, उदों भी हमला होया कोई? उस जो हमला होया ना, उस हमले तो बाद साढ़े कोल फिर एक फौजियां दी गाड़ी आई। पहले तो गया एक फौजी, उन्हें क्या भाई ये हुकूमत का हुक्म नहीं है, रोको इस चीज़ को। लेकिन उन्होंने शराब पीती थी, नारे मारते करते करी जाते। लेकिन अगर फिर फौजी ज़्यादा आ गए तो उन्होंने सानू ट्रेन दे विच सवार कराया। ये ट्रेन जी सानू फिर इत्थे लैके आई। ट्रेन 'ਚ आए हो? ट्रेन 'ਚ आए सी। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ? ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਵਾਲਟਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਫੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ? वो रास्ते से जाके छोटी थी, मेरे तो छोटी थी, बीमार हो गई तो फौत हो गई। बच्चे नहीं बर्दाश्त कर सके जी। उस बाद फिर लाहौर तो बाद कितने बैठे? लाहौर तो फिर बाद अपनी बरादरी मुख्तलिफ जगह से असी झंग चले गए सन जी। अच्छा। झंग जिला झंग है, बुद्धूआना पिंड है, उधर तक हुण तक साडी जमीन रही है। अच्छा, उत्थे? हाँ, बुद्धूआने उत्थे पई तुहाडी? बुद्धूआने पहले साडी थोड़ी जी पई सी। हाँ जी। फिर बाद दे विच मेरे मामू जी
मेरी वालड़ी आ ये नंबरदार साहब ਜਿਹੜੇ ਨਾ हाँ जी ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜੀ। ਨਵਾਬ ਖਾਨ जी जी ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਸਨ अच्छा ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਇਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ सही सही ਇਹ ਵੀ ਫੌਜ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਸਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰ ਸਨ सही सही ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ सही हो गया ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਧਰ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ बेशुमार दसोगे ना कि मामला नहीं देते थे तो ज़मीन वो मुख्तलिफ शक्लों में बढ़ जाती। अच्छा हमारी ज़मीन कई मरबे थी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 20-30 ਪੈਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਝੰਗ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਮੂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸੜਕੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ 15-16-20 ਪੈਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨੰਬਰੀ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਰਲੇ ਭਾਰੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਹੋ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਚੱਲਣਾ ਪਈ ਨਾ ਇਹ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੱਖਪਤੀ ਉਹ ਕੱਖਪਤੀ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ मेरी साड़ी ज़मीन में उस वक्त मेरा ख्याल है 3 के 4 मरबे सी ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ ਖੂਹ ਕੇ ਦੂਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਲੂ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਹ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮਲੂ ਵਾਲਾ ਮਲੂ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਲੂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਇਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੂਹ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਖੂਹ ਚਾਲ ਮੇਰੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੁੱਧਾ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹਟਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਘਰ ਆਪਣੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਯਾਦ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਚਾ ਘਰ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚਾ ਸੀ ਕੱਚਾ ਘਰ ਕੱਚਾ ਸੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਮ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਣ ਹੂੰ ਫਿਰ ਤੇ ਦਿਲ ਥਰਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਹੂੰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। 'ਚ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਯਾਦਾਂ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਸੱਜਣਾ ਬੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਹੂੰ ਉਹ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਯਾਦਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਓ ਹੀ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਅ ਕਰਨਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਮਾੜਾ ਸੀ ਵਕਤ ਮਾੜਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਾ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਨਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਏ ਵਰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜਾਓ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਕਤ ਵੀ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਆਖਰੀ ਲਮਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ ਅੱਛਾ 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 ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਮੈਂ ਝੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵਾਲਦ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਝੰਗ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਇਦਾ ਸੁਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਾਇਦਾ ਸੁਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਅਜੀਬ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਨਵਾਬ ਖਾਨ
ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਗਰਮੂਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅਬੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ बेटा थोड़ा ऊपर हो जा, थोड़ा बड़ा हो जा, फिर तेन हाल बना के देवांगा, फिर रोटी कणक नूं बीटिया करांगे। अच्छा, मैं इन्हां ही गल्लां दे विच सां। ते जिस वक्त ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਡਲਾ ਸੀ, ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਰ ਸਨ। ਮਾਮੂ ਕੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਾਹੂ ਬਾਹੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਛਾ, ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜ। ਅੱਛਾ, नहीं तो मैं नहीं जाना, आप किताबा। फिर मामू का तो उस वक्त असर थी, उन्होंने गलों मनिया जाता, उन्होंने कितने हुए सरदार कितने है जी, वो जी बाहर डगा चारदा, वो नाल मामू टुरिया नाल ही उन्होंने लिया ते लैके ते वो भिड़ के उत्ते हिसाब नाल असीं डंगर चारदे। अच्छा। उन्हें कहा चल भाई, मेरे उस वक्त कुदरती तौर पर मेरी बड़ी भैन जी थी ना, ਉਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਇੰਜ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਚੱਲ ਬਈ ਸਰਦਾਰ ਖਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ एक साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ? ਨੌਕਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡੋ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਂਡੋ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਮਾਂਡੋ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ। ਕਮਾਂਡੋ ਦੇ 2-2 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹ ਜੋ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ 1965 ਦੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ 64 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜੰਗ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਗਏ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ। ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਵਾ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੜੀ ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ PIA ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। 에ਅਰ ਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਤੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੀ ਆ 12 74 ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ कि लो जी तुसी फलाने अफसरों तो कह हो ना भाई, बात सीधी सीधी करेंगे। तो बाहर असी उन्होंने को रास ना आ सके। तो मैं देखा कि तो भाई होर किस बंदे आदमी, मैं आख्या भी मैं फिर नौकरी नहीं करना चाहता। अफसर बड़े तरले मेरे किए कि वक्त आया अगर ना करो। मैं कहा मुझे ट्रेड देना था, ट्रेड आप लोगों ने मुझे नहीं दिया, अब ट्रेड दें। वो इस पर भी राजी हो गए ट्रेड देते, लेकिन मैंने कहा भाई एक दफ़ा पूछ कर वालदैन से फिर नया मशवरा करें। बार बार पूछने में ये बात निकल गई। मैंने 9 साल तक सर्विस की थी, सख्त ट्रेनिंग कमांडो की। मैंने 12-14 जंप किए थे हवाई जहाज़ से, कमांडो पैराशूट में, और मुकम्मल जो है ना पैराट्रूपर में बन गया था। अच्छा। वो मुझे मिल गई थी, हर चीज़ थी। लेकिन उसके बाद ये ऐसा हादसा आया। उसके बाद पहले भी मैं बच्चों को पढ़ाता था, बाद में भी कभी शिकवा नहीं किया। देखो मकान आलीशान है, किसी ने मदद नहीं मेरी की, मैंने खुद ही ऐसे ही भाई ट्यूशन पढ़ा के कभी ऐसे ही किया। मैंने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा कि लो जी ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा। आज भी देख लो, दर्स वाले मुझे 10-12 हज़ार रुपया दे रहे हैं। ऐसे भी लोग पढ़ते हैं, बेशुमार तालीम ठीक है, अल्लाह का घर में एंजॉय करो। जय ठीक हो गया सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच।
ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ।